मेरा मुर्शिद सोना 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 मेरा। बुल्ले शाह कहते फकरां दे कोल बह के बंदिया सुन फकरां दे बोल। जरा समझना, वो कहते फकीरां दे बोल सुन, फकीरां दे कोल बैठ, क्योंकि वो वचन सुन, वो बोल सुन जिन्ना तेरी जिंदगी च खुशियां आ जान, जिहदे नाल तेरी जिंदगी च वो मालिक दियां रहमतां दे विच बढ़ोतरी होवे, जिहदे नाल तेरे जीवन च शांति आवे, जिहदे नाल तैनूं कामयाबी मिले, हिम्मत मिले, हौसला मिले, साहस मिले, वो बोल सुन। और वो बोल किहदे है? फकीरां दे। क्योंकि फकर फकीर गुरु रहबर जद भी बोलते हैं तो सानू हिम्मत हौसला साहस देने वाले बोल बोलते, वो सानू अगे बढ़ाने वाले बोल बोलते हैं। नहीं तो दुनिया ते तुसीं देखिया होएगा कि बहुत लोग किदां दे बोल बोलते हैं, वो साडी हिम्मत नू साडे हौसले नू तोड़न वाले बोल बोल दिंदे हैं। समझदे हो कि नहीं? तुहानू भी जिंदगी जिंदा बहुत मिले होणगे कि जे तुसीं किते कहो ना मैं आ काम करना, वो रहण दे भाई बड़ा मुश्किल है, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकिया, तेतों की होना है। या बंदा कहे मेरे घर नूं आ प्रॉब्लम है, मेरे घर च आ प्रॉब्लम है, या मैनू आ तकलीफ है, तो कई कहने वाले अच्छा ये तो दुख ही बहुत बड़ा, इसका तो कोई इलाज ही है नहीं, इसकी तो कोई दवाई है नहीं, इसका तो इलाज ही है नहीं, ये तो मुश्किल ही बहुत बड़ी है। पर जदों संतां फकीरां दे कोल जांदे आ तो बड़ी तो बड़ी मुश्किल भी होवे तो संत फकीर की कहंदे आ, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, हर मुश्किल का हल ओदी रहमत नाल हो जाता है, क्योंकि ओदी रहमत सब तो बड़ी है, ओदी किरपा सब तो बड़ी है। इसलिए जे जीवन च सानू हिम्मत चाहिए है, हौसला चाहिए है, साहस चाहिए है, तो जरा याद रखना कि एक संतां फकीरां दे वचन जदों इंसान अपने हिरदे च बिठा लैंदा है ना, तो वो वचन जदों इंसान अपने हिरदे च बिठा के उस ते अमल करता है तो फिर जिंदगी च उहनूं कामयाबी भी जरूर मिलती है। एक सानू एक किस्सा पढ़ रहे सी असीं कि एक हॉलीवुड विच ना एक बहुत फेमस पहले समय च एक हीरोइन हुई है जिहदा नाम सी ग्रेटा गार्बो। ਉਹਦੇ जीवन की घटना है कि किहा जांदा अमेरिका की गल है कि वो ना एक सलून ते लगी हुई सी, जिथे ਉਹਦਾ काम की सी सलून के उपर उन्हें सफाई करनी या जिहड़े ब्रश ब्रुश हुंदे इन्हां नूं साफ करके रखना। सलून का मतलब समझदे ना, हेयर ड्रेसर की दुकान। जरा समझना कि एक दिन कहा जाता है कि एक रब का नाम लैन वाला ना एक पादरी जिहड़ा परमात्मा नूं मनण वाला सी, जिहड़ा प्रीस्ट सी, प्रीस्ट यानी एक फकीर एक संत, एक दिन उत्थों दी गुजर रहा सी दुकान दे मोड़ दी। तो जदों दुकान दे मोड़ दी गुजर रहा सी तो उसने देखिया और ਉਹਦੇ चेहरे नूं देख के कहन लगा कि बेटा तू आ की कर रही है? ब्रश ब्रुश साफ कर दी है, साबण सुबण संभाल दी है, की कर रही है तू? कि तू तो बहुत बड़ी अभिनेत्री बन सकती है, बहुत बड़ी एक्टर बन सकती है, तू कोशिश की कि नहीं? तो उसने उस लड़की ने कहा, कहती मैं गरीब हाँ और मैं तो कभी ये बारे सोचा भी नहीं। कहते फिर हुण सोच, हुण सोच। कहते हुण जदों प्रीस्ट दे बोल उहदे कन्नां च पए तो जिहड़ी चीज़ उहने नहीं भी सोची सी हुण उहदे दिमाग च आ गई कि मैं करा, क्योंकि फकीरां ने कहा, प्रीस्ट ने कहा, प्रीस्ट यानी कि संत ने कहा है कि तू तो बहुत बड़ी अभिनेत्री बन सकती है। कहती मेरे मन च ख्याल भी नहीं सी जिहड़ी चीज़ का, वो प्रीस्ट दे संतां दे वचन सुन के मेरे अंदर एक बीज पैदा हो गया कि कोशिश तो करा, क्योंकि उन्होंने कहा तू कोशिश तो कर, क्योंकि बिना कोशिश कीते किद्दां पता लगेगा कि तू कामयाब हो सकती कि नहीं। कहती फिर मैं कुछ फोटोआं खिचा के वो भेजियां किसी डायरैक्टर नूं, प्रोड्यूसर नूं, तो उन्होंने मैनू इंटरव्यू वास्ते बुला लिया और जदों बुलाया तो मैनू सिलेक्ट कर लिया, तो फिर वो सुपरस्टार बनी अगे जाके। सो दसना की चाहते हैं असीं कि कई बार साडे अंदर गुण बहुत हुंदे है, खूबियां बहुत हुंदियां है, पर अपने उन्हां गुणां नूं असीं पहचानते नहीं है, जानते नहीं हैं, इस करके असीं उत्थे बैठे रह जाते हैं। पर जदों कोई ऐसा पारखी मिल जाए, समझना जरा सारे जी, हुण एक गल दा जवाब देना सानू कि एक बहुत कीमती हीरा है, वो जमीन ते पिया है, जमीन ते पिया है, लखां ही ओदी कीमत है, लोग आंदे है जांदे है, कोल दी लंघी जांदे है, तो उन्होंने उठांदा क्यों नहीं कोई? जवाब दिओ सानू, एक सवाल है तुहानू, उन्होंने उठांदा क्यों नहीं कोई? लोग उद्दां ही कोल दी लंघी जांदे है, आ रहे है जा रहे है, देख भी रहे है, फिर भी लंघी जांदे, पर कोई नहीं उन्होंने उठांदा। अचानक एक आदमी आंदा है, ਉਹਦੀ नज़र जिद्दां ही उत्ते पैंदी है, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ है, साफ करता है और ਉਹਨੂੰ अंगूठी जड़ दिंदा है। ਹੁਣ पहले लोगों ने क्यों नहीं चकिया, हज़ारां ने क्यों नहीं चकिया, एक ने क्यों चकिया? जवाब दिओ सानू, जरा गौर करो। हज़ारां ने ਉਹਨੂੰ नहीं चकिया, नहीं समझिया, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ कीमत ਦਾ पता ही नहीं सी, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ पत्थर समझी ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਲ ਦੀ
ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਐ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਜੇ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖਾਸਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਯੁਵਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂ, ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰਮ ਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ 2-2 2.5 3-3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਮਨ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਇੱਧਰ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਯਾਨੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ, ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਵੇ ਬਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਲਸ ਕਰੇ, ਆਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੀ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈ ਜੂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਲ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਧੇ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ, ਯਾਨੀ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਰਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣ, ਸਰਕਸਾਂ ਦੇਖਣ, ਝੂਲੇ ਦੇਖਣ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਘਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਲਾਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ ਮੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ
ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੰਗਾਇਆ, ਚਮਚ, ਔਰ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਤੇਲ। ਔਰ ਚਮਚ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਮਚ ਤੋਂ ਤੇਲ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਚਮਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇਲ ਨਾ ਡੁੱਗਰੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਡੁੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ? ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਦੇਖੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚਾ ਹੈ ਆਖਰ, ਚਮਚ ਕੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਮਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਚੱਲਦਾ 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 ਵਾਪਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਕਈ ਤੇਲ ਉਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਐ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਛੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਤੂੰ, ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਚਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਆ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਗਨ 'ਚ ਸੂਟ ਲਾਇਆ, ਚੱਕੋ ਪਰੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ, ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਮਚ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਚ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਉੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਕੀਰ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨੱਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਏ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੋਏ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कि लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੱਸਣ ਤੋਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੋਂ? ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਦੀ ਖੜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਹੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਹੋ ਜਾ ਖੁਸ਼। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਖੁਸ਼, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਠਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਕਲੀ ਹੱਸੋ, ਨਕਲੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਕਲੀ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥਥਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹੱਸਣਾ, ਨਕਲੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਵਣ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ 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 ਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਮਤ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਆਣੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਆਣਾ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਟਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਫੁੱਟ ਖੋਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੋਦੋ। ਉੱਥੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਖੋਦਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੋਦੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ 5-5 ਫੁੱਟ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੋਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ 5-5 ਫੁੱਟ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ 5 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 500 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਫੁੱਟ ਖੋਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੋਦ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹਾ ਸੁੱਕਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, 5-10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਵਾਕਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਨੂੰ कि कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा नाव, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहां तुम्हारा गांव। जो फकीर नूं पुछया कि तेरी जात की है, तेरा नाम की है और तेरा भगवान कौन है, तो तेरा गांव केड़ा है, तो अग्यों फकीर ने जवाब की दिता। जरा हुण समझ लेना इस चीज़ नूं, क्योंकि ये जवाब समझ लो कि साडे सारियां नाल जुड़िया होया है। कि जदों पुछया कौन तुम्हारी जात है, तेरी जात केड़ी है, कौन तुम्हारा नाम और तेरा नाम की है, कौन तुम्हारा इष्ट है, तेरा भगवान कौन है, किनू मानदा है तू, और कौन तुम्हारा गांव और तेरा गांव कौन सा है। समझते हो कि नहीं? तो बंदा तेरी जात कौन सी है भी, तेरा नाम कौन की है, तेरा पिंड केड़ा है, तेरा भगवान केड़ा, मानदा किनू है तू, किहड़े धर्म दा है, किहड़ी जात दा है। जदों पुछया तो फकीर ने की जवाब दिता। ये जवाब साडे सारे नाल जुड़िया, इसलिए ध्यान देना। फकीरा ने जवाब दिता, जदों ने पुछया कि कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा नाव, कौन तुम्हारा इष्ट है, कौन तुम्हारा गांव, तो फकीर जवाब दिंदे है कि जात हमारी आत्मा, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाव, अलख हमारा इष्ट है और शब्द हमारा गांव। ये गल बड़ी प्यारी समझने वाली है। ये साडा जिन्ने भी असीं बैठे हैं ना, ये साडे सारिਆਂ वास्ते जवाब है कि अपने आप ਨੂੰ सिर्फ मिट्टी ਦਾ शरीर ना समझो। जात हमारी आत्मा, जिदा कहता ये किहड़ी जात है भी तेरी, क्योंकि जात ऐसी इनू ही कहते, मैं इंसान हाँ, मैं बंदा हाँ, मैं औरत हाँ, मैं मर्द हाँ, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, ये भी जात च गिनिया जाता है। जातां सिर्फ यही नहीं होंदियां कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किहड़ा धर्म है तेरा, की है की नहीं। कहते इत्थे दस्सिया कि तू सिर्फ ये हड्ड मास का बनिया शरीर नहीं है, जात साडी सारियां दी जात की है, जात हमारी आत्मा, ये शरीर नहीं है असीं। इसलिए एक बार फिर गल करांगे कि जे तुसी अपने आप नूं शरीर समझदे हो, बॉडी समझदे हो कि मैं शरीर हाँ, तो फिर जरा दसो जदों आत्मा निकल जाती तो फिर इहदा की बनता है, की बनता है? इहनूं दफना दिंदे आ या फिर इहनूं की करदे आ, चिता ते रख के साड़ दिंदे आ। तो हुण जे बंदा ये होवे तो हुण शरीर तो हुण भी है, तो हुण क्यों नहीं संभाल के रखते, हुण क्यों अग च पा रहे हो, हुण क्यों दफना रहे हो? जे बंदा बॉडी होवे, यही होवे, तो फिर ये शरीर नूं अलमारी च रखिया जावे संभाल के, कि भाई पहला 50 साल 60 साल घर च रहा तो हुण भी इहनूं बैड ते ही रखा। पर नहीं, हुण निकलिया की अंदरों, आत्मा निकल गई तो की किया जाता है, बंदा मर गया, ये हुण मुर्दा आ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ कौन हो? फिर इत्थों ही पता लगता सच्चाई का है कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ। और जदों आत्मा नूं असीं जान लैंदे हैं कि मैं आत्मा हाँ, तो आत्मा की है? परमात्मा दा रूप, परमात्मा दा अंश। समझदे हो कि नहीं? हुण ट्रांसफार्म च की है, करंट, तो एक छोटी जी तार आती है, इत्थे रखी जाए नंगी, तो तुसीं इहनूं हत्थ ला लोगे, तुसीं कहना भाई इच भी
ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰੰਟ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ परमात्मा का अंश है और परमात्मा सर्व शक्तिशाली है और उदा ही अंश शक्तिशाली आत्मा मेरे अंदर है, तो फिर मेरे वास्ते भी मुश्किल नामुमकिन कुछ नहीं रह जाता, फिर मेरी शक्ति बढ़ती है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जेड़ा अपने आप को शरीर समझता है उसकी शक्ति उन्नी की रहिंदी है, तो जेड़ा सोचता है कि मैं अपने रब तो जुदा नहीं है, मेरा रब मेरे अंदर है तो मैं अपने रब अंदर है, उसकी रब दे नाल जुड़ के ही उस मालिक नाल जुड़ के उसकी शक्ति कई गुणा ਉਹਨੂੰ महसूस होंदी। हुण शक्ति का मतलब ये नहीं है कि बंदा कहता लै पहला मैं 50 किलो वजन चकदा सी, हुण मैं मान लिया कि मैं आत्मा मैं क्वांटल चक लेना, इदां नहीं शक्ति वधदी। शक्ति का मतलब तुहाडी अंदरली स्थिति, मानसिक तौर पर तुसीं इन्ने मजबूत हो जाते हो, अंदरूनी तौर पर इन्ने मजबूत हो जाते हो कि बाहरलियां परेशानियां का असर तुहाडे ते नहीं पैंदा। जिद्दां तुसीं देखदे हो ना, एक बंदा हुंदा माड़ा जिहा ठंडा पानी पै जावे तो जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाता, सर्दी हो जाती है, तो एक किदां दा हुंदा है वो ठंडे पानी च नहाई भी जावे तां भी उहनूं कुछ नहीं हुंदा। इहदा मतलब कि एक अंदरों कमजोर है और एक अंदरों स्ट्रोंग है, मजबूत है। हुण एक बंदा इदां दा भी हुंदा है, वो ते जिन्नियां मर्जी मुश्किल आ जाण वो हाए तक नहीं करदा, तो एक इदां दा हुंदा कि माड़ी जी तकलीफ नूं देखदा है, इत्थे तक कि घर दे विच माड़ी जी छिपकली भी देख लैंदा डर के बह जांदा है, हाए हाए करन लग जांदा है। इहदा मतलब मैंटली तौर पर अंदरूनी तौर पर बड़ा एक कमजोर है, एक शक्तिशाली है। जिद्दां इत्थे मौलाना रूमी दा एक होर किस्सा याद आ गया सानूं, जरा वो भी समझ लीए, साडे जीवन नाल वो भी जुड़िया होया है। एक दिन मौलाना रूमी अपने सेवकां नाल जा रहे सी, तो सामने एक अखाड़ा सी, अखाड़े विच एक कुछ पहलवान सी जिहड़े एक दूजे नाल प्रैक्टिस कर रहे सी, कुश्ती लड़ रहे सी। तो उन्हां चों एक उच्चा लंबा तगड़ा पहलवान ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤਵਰ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਨਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ जिसमानी तौर पर ताकतवर है कि वो जिसमानी ताकत है उसके अंदर, पर जिहड़ा फकीर है ना, इन्हें अपने मन को काबू किया होया, अपने अंदरले विकारां को काबू किया होया, अपने क्रोध को काबू किया होया, अपने अंदरलियां बुराइयां को काबू किया होया है, अपनियां इंद्रियां को काबू किया होया है। और जिहड़ा अपने अंदर दियां बुराइयां को, अपने अंदर दे शैतान को काबू कर लवे, सब तो बड़ा ताकतवर तां वो हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? कहंदे अजमा के देख लई, पहलवान नूं माड़ी जी गाली कढ़ दे, गुस्से ना आके तेरी धौण फड़ लेगा, ये फकीर दे तू पत्थर भी मार ले फिर भी हसेगा, क्योंकि इन्हें अपने क्रोध नूं काबू किया होया है, अपनियां बुराइयां नूं जित्तिया होया है। तां ही तां गुरु भी कहंदे ना, मन जीते जगजीत। हुण जदों ताकत दी गल करदे आ, तां जदों ताकत की गल करते हैं तो असीं वो अंदरूनी ताकत की गल करते हैं कि जदों इंसान ये मनदा कि मैं आत्मा हाँ, मैं परमात्मा का अंश हाँ, तो फिर इंसान बीमारियां तो नहीं डरदा, फिर इंसान मुश्किलों तो नहीं डरदा, फिर इंसान परेशानियां तो नहीं डरदा, क्योंकि फिर वो इन्ना अंदरों हौसला मिलता है कि जे मुश्किल परेशानी बीमारी मेरे जीवन च आएगी भी तो मेरा मालिक इन्ना समर्थ है, मैं ओदा रूप हाँ, मैं ओदा अंश हाँ, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तकलीफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने इन्नी हिम्मत मिलती है कि वह हिम्मत ही बंदे नूं फिर वो परेशानी जो मुश्किल चो कढ़ लैंदी है। समझते हो कि नहीं? इस करके मैंटली तौर पे अपने आप को समझना है, अंदर याद रखना मानसिक तौर पर कि मैं कमजोर नहीं हाँ, क्योंकि जिहड़ा मन लैंदा ना मैं कमजोर हाँ, मैं नहीं कर सकता, फिर वो कमजोर ही रह जाता। तो जिहड़ा मनदा है कि मैं शक्तिशाली परमात्मा का अंश हाँ और मेरे वास्ते ओदी रहमत, ओदी
ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ तुम्हारी जात है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਹਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਹੁਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੁਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਸਲਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਨਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਕੋ ਕਿਨਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਲਖ ਹਮਾਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਖ ਹਮਾਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਗਾਉਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਗਾਉਂ, ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਗਾਉਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਨਾ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ? ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਿ ਲੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਵੀ ਵਲੀ ਹੋ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਲਾਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਕੋ, ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਲਾਲ ਪਗੜੀ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨੀ, ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਲਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਘੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਕਾਮੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ। ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪੀਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੀਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੜੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਉਂਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ,
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲ ਹੈ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ 4 ਪਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਹ ਵੀ ਬਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ 4 ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, 4 ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਸੋ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ